The government has laboratories that food producers send their products to be tested and receive proper or appropriate certification regarding the grade of that product. This service is requested and paid for by the food producer. ओके, म्हणजे काय आहे स्टँडर्ड ऑफ ग्रेड, इट इज अ व्हॉलंटरी, म्हणजे ही गव्हर्नमेंटने मॅन्डेटरी केलेली नाही, तरी देखील कंपन्या जे काही फूड प्रोड्युसर मॅन्युफॅक्चरर्स असतील, फूड प्रोड्युसिंग कंपनीज असतील, they want to get that products. Why? Because after labeling that product or after labeling that grade, they can sell their product at higher prices. आणि हे ग्रेड कशा असतात, ह्या these grades are regarding their origin, juiciness, tenderness, flavor, appearance, याच्यावरून ह्या ग्रेड ठरल्या जातात. ऑर्गॅनिक आहे किंवा काय, या गोष्टी ज्या आहेत या, आणि हे स्टँडर्ड ऑफ ग्रेड जे आहे त्यात स्टँडर्ड पासून एक्सलंट अशा प्रीमियम वगैरे अशा ग्रेड दिल्या जातात प्रोडक्टला. बऱ्याच वेळेस तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल, many times we have observed that on the label of that food products, that product is labeled as premium quality, prime quality, excellent grade. म्हणजे हे जे ग्रेड्स आहेत हे त्याच्या क्वालिटीवर डिपेंड असतात आणि ते दे आर व्हॉलंटरी, अँड कंपनी वॉन्ट्स टू गेट देअर व्हॉलंटरी गेट बिकॉज दे सेल देअर प्रोडक्ट्स ॲट हायर प्राइसेस. आणि त्याच्यासाठी गव्हर्नमेंटनं नॉमिनेट केलेल्या लॅबोरेटरीज आहेत किंवा गव्हर्नमेंटच्या लॅबोरेटरीज आहेत ज्या ठिकाणी हे प्रोडक्ट टेस्ट केले जातात आणि त्या प्रोडक्टना हे सर्टिफिकेशन मिळतं आणि त्याचा जो काही खर्च असेल तो सर्व या फूड प्रोड्युसर कंपनीनंच करायचा असतो. ओके, then we will see the another objective of food analysis, that is nutritional labeling. Nutritional labeling of foods is a mandatory for almost all food products. To have standardized nutritional labels, we have to analyze that food product. One of the major reasons for introducing these regulations was so that consumers will come to know the nutritional value of that food, and according to that they can make choice about their diet. Nutritional labels state the total calorific value of that food as well as fat, saturated fat, cholesterol, sodium, carbohydrate, dietary fiber, sugars, proteins, vitamins, calcium, iron. The label may also inform, the label may contain also some other information like the product is of low fat, low sodium, high fiber, fat free, or source of that product, veg source or non-veg source. Likewise, although government regulations stipulate the minimum or maximum amounts of specific food components that food must contain, if it is to be given one of these nutrient content, then the label may also contain certain FDA approved health claims based on links between specific food components and certain diseases. For example, calcium, which is associated with osteoporosis, as well as sodium, high intake of sodium or high intake of salt, which is associated with high blood pressure, soluble fiber and heart disease, and cholesterol and heart disease. Likewise, the information provided on the label can be used by the consumers to plan a nutritious and balanced diet, to avoid overconsumption of food components linked with health problems, and to encourage greater consumption of that components which will be beneficial for the health of that consumer. सो दिस इज अनदर आस्पेक्ट, म्हणजे न्यूट्रिशनल लेबलिंग करण्यासाठी आपल्याला फूड अनालिसिस करावं लागेल. आणि व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ न्यूट्रिशनल लेबलिंग, न्यूट्रिशनल लेबलिंग का करतात आणि हे मॅन्डेटरी का आहे. न्यूट्रिशनल लेबलिंग म्हणजे त्या प्रोडक्टची जे फूड प्रोडक्ट आहे त्यातील जे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू आहे, म्हणजे त्याच्यातील जी पोषण तत्वे आहेत ती ग्राहकापर्यंत पोहोचण्यासाठी, म्हणजे कसं असतं, लेबल ऑफ दॅट फूड प्रोडक्ट इज ऍक्ट्स ॲज अ कम्युनिकेटर बिटवीन द मॅन्युफॅक्चरर अँड द कंझ्युमर. यांच्यामध्ये ते कम्युनिकेटर म्हणून काम करतं आणि त्या प्रोडक्टचे जी काही पोषण हे असेल, पोषक तत्वे असतील त्याच्यातील, किंवा न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असेल, किंवा त्याचे स्पेसिफिक काही त्याच्यामध्ये गुणधर्म असतील. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट आहे की लो सोडियम कंटेंट, म्हणजे हाय बीपी असणारे जे कंझ्युमर्स आहेत ते प्रोडक्ट हे करतील. लो फॅट कंटेंट, म्हणजे हे ज्या या पद्धतीनं ते काय करू शकतात कंझ्युमर, इफ दे नो द बेनिफिट्स ऑफ दॅट कॉम्पोनंट, त्या कॉम्पोनंटचे त्यांना बेनिफिट माहीत असेल,
आणि त्याची कॅलरिफिक व्हॅल्यू, त्याच्यामध्ये असणारे वेगवेगळे घटक, हे सगळे बघितल्यानंतर अकॉर्डिंग टू त्याच्यानुसार ते काय करू शकतात, दे कॅन प्लॅन देअर ओन डाएट. ते स्वतःचं डाएट प्लॅन करू शकतात त्यांच्या आरोग्याच्या हितासाठी. म्हणजे कशा पद्धतीने काही कंपोनंट असतील की त्याचं ओव्हर कन्झम्पशन झाल्यामुळे, समजा फॅट असेल, फॅटचं कन्झम्पशन ओव्हर झालं तर ओबेसिटी किंवा हाय ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, कोलेस्टेरॉलमध्ये इन्क्रीज होणे इत्यादी प्रॉब्लेम होऊ शकतात. तर त्याच्यानुसार ते लो फॅट असणारं डाएट प्लॅन करू शकतात. किंवा कॅल्शियम हाय असणारा फूड प्रोडक्ट असेल तर ऑस्टिओपोरोसिस जे असणारे कंझ्युमर्स आहेत ते प्लॅन करतील अकॉर्डिंगली. म्हणजे न्यूट्रिशनल लेबलिंग यासाठी खूप महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर काही ट्रॅडिशन्स असतात त्यानुसार काही लोक व्हेजिटेरियन असतात, तर ते जे फूड प्रॉडक्ट्स पॅकेज्ड फूड हे करताना ते सोर्स जो आहे तो व्हेज आहे की नॉन व्हेज आहे हे लेबलिंग करणं देखील महत्वाचं असतं. अकॉर्डिंग टू दॅट दॅट व्हेज पीपल विल consume that vegetarian product only if you have labeled that product as a veg source or veg म्हणून त्याला तुम्ही जर ते लेबल केलं असेल तर. likewise or many times food products are analyzed to check the authenticity of that food products. Means many food manufacturers or food industries claims something about their food products, and we have to check whether that claims are authentic or not. For example, the price of certain food product is dedicated to the quality of the ingredient of that food product. For example, a packet of premium coffee may claim that coffee beans are from Colombia, or the label of an expensive wine may claim that it was produced in a certain region or from certain variety of the grapes in a particular year. And how do we verify this? Means we have to verify whether they are pricing high uh, for their quality, but whatever claim they are making, whether that is authentic or not, to check that also, to check that we have to analyze that food product. There are many instances in past where manufacturers have made false claims about the authenticity of their products in order to get a higher price. It is therefore important to have analytical techniques to check that whether that claims made are authentic or not. To ensure that consumers are should not be the victims of economic frauds, that competition among the food manufacturer should be fair. Okay. आपल्या याच्यामध्ये पण एक एक्झाम्पल आहे. मेनी टाइम्स यू हॅव ऑब्झर्वड, आपल्याकडं मँगो सीझनचं आपल्याला एक उत्तम मँगोचं आंब्याचं आपल्याला उत्तम उदाहरण देता येईल. आपल्याकडं देवगडला ज्या इंडेक्स मिळालेला आहे किंवा देवगडचे आंबे जे असतील हापूस आंबे ते चांगल्या क्वालिटीचे असे कन्सिडर केले जातात आणि त्याच्यासाठी किंमत जास्त असते. बट मेनी टाइम्स जे हे आहेत वेंडर्स आहेत ते बऱ्याच वेळेस कोणताही हापूस असला तरी त्याला देवगड हापूस अशा हे करून सांगून जे कंझ्युमर्स असतील त्यांना एकदम जास्त किमतीला विकत असतात. दॅट इज एक्झाम्पल ऑफ इकॉनॉमिक फ्रॉड. इन सच केसेस कंझ्युमर इज अ विक्टीम ऑफ इकॉनॉमिक फ्रॉड. म्हणजे काय, त्याला क्लेम केलं जातं की हे प्रीमियम क्वालिटीचं आणि या ठिकाणून आणलेलं हे असं प्रोडक्ट आहे आणि दुसरंच प्रोडक्ट दिलं जातं आणि त्याच्याकडून जास्त किंमत वसूल केली जाते. सो टू अवॉइड सच इन्स्टन्सेस, सगळे असे इन्सिडेन्सेस किंवा अशी घटना अवॉइड करण्यासाठी वी हॅव टू अनालाइज दॅट फूड प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज फॉर हायर क्वालिटी consumers are ready to pay high and quality, and these prices are dedicated to the क्वालिटी ऑफ इन्ग्रेडियंट ऑफ दॅट प्रोडक्ट. त्या इन्ग्रेडियंटची जी क्वालिटी असेल त्याच्याशी ते डेडिकेटेड असतात, त्याच्याशी तुमची किंमत ही त्याच्या क्वालिटीशी निगडीत असते. तेव्हा ती क्वालिटी त्यांनी क्लेम केलेल्याप्रमाणे आहे की नाही हे पाहणं देखील गरजेचं आहे. आणि फॉर दॅट वी हॅव टू अनालाइज दॅट फूड प्रोडक्ट. ओके. सो देर आर मेनी अदर रिझन्स ऑफ अनालिसिसचे आणखी बरेच रिझन्स आहेत. वी विल डिस्कस इट इन next lecture. Before that we will have a Zoom meeting. In that meeting whatever queries you have regarding this topic, you can ask me. I will try to satisfy that. Before that you should you have to go through this video lecture. हे व्हिडिओ लेक्चर सर्व स्टुडंटनी पहा. एकदा समज नाही तर तुम्ही एक रिवाइंड करून पहा आणि या सगळ्या गोष्टी समजावून घ्या. आणि आफ्टर दॅट व्हॉट तुम्हाला क्वेरीज असतील, शंका असतील ते आपण झूम मीटिंग मध्ये डिस्कस करू आणि नेक्स्ट लेक्चर याच्या पुढचं आपण मी पोस्ट करेन. Okay, thank you very much.